সেই দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজ। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন আমাদের সাথে। আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে আসছি এবং প্রতিদিন এই আপডেট আমাদের টিম কাজ করছে আপনাদের জন্য। আজ তার ব্যতিক্রম হবে না। যারা টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা জানেন আমাদেরকে কল করতে হলে যে নাম্বারে কল করতে হবে সেটা 646-307-9828। যারা ফেসবুকে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। যারা ইউটিউবে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। দর্শক আপনারা জানেন আমরা প্রতিদিন আপডেট দিয়ে থাকি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের এড়িয়ে যায় না। আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরি। বরাবরের মতো স্টিমুলাস প্যাকেজ, স্টিমুলাস চেক আপডেট থাকবে, যেটি একটি বড় অংশ জুড়ে আমরা কথা বলি। বিগ আপডেট, যেটি কিছুক্ষণ পরে ডিসকাস করব। কিন্তু আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন, প্রথমেই আমি জানিয়ে রাখতে চাই আজকে হচ্ছে জুন 10th, দ্য ওল্ডেস্ট ন্যাশনালি সেলিব্রেটেড কমেমোরেশন অফ দ্য এন্ডিং অফ স্লেভারি ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেট। আজ স্লেভারি শেষ করা হয়েছিল। কবে সেটি? January 1st, 1863. President Lincoln's Emancipation Proclamation. This is big. This is big কারণ আপনি জানেন রাস্তায় চলছে প্রোটেস্ট। Black Lives Matters. Employee-employer relationship, যেটি এখন শুনবেন, এটি হচ্ছে জেনারেল গ্র্যাঙ্গার্স ফার্স্ট অর্ডার অফ বিজনেস টেক্সাসে, ওকে, যেটি উনি পড়ে শুয়েছিলেন টেক্সাসে, যেটাকে বলা হয় অর্ডার নাম্বার 3, which began most significantly with this quote: "The people of Texas are informed that in accordance with the proclamation from the executive of the United States, all slaves are free. This involves an absolute equality of rights and rights of the property between former masters and slaves. And the connection heretofore existing between them becomes that between employer and hired labor." এই রিয়াকশন অনেকে অনেক খুশি হয়েছিলেন এবং অনেকে কনফিউজ হয়ে গেছিলেন, এটা কেমন কথা, দাসত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে, এদের কি আবার কি করতে হবে। So with that, I want to welcome my guest for this segment, Elizabeth Crowley, যিনি রান করছেন কুইন্স Borough President হিসাবে। Elizabeth Crowley, welcome to the views. I hope you can hear me. Oh, I can hear you well, and it's great to be on TBN tonight. I appreciate that you've recognized Juneteenth Day, and you know how important it is to African Americans. I'm glad to see the governor has made today a state holiday, and I think it's important that, as you mentioned, upward mobility. This is America. That happened many years ago, but here we are still with opportunities not being met by the African American community that should be extended. So we've come some way, and there is a long way still to go. And I agree with you. We have a long way to go because the Black Lives Matters protest is going to. I mean, when people say Black Lives Matters, they really do mean every life matters. Black life also matters. So Black lives matter. George Floyd's life mattered, and far too many Black Americans have been killed at the hands of law enforcement. Yeah. But what we have to do is rid all law enforcement and all city agencies of racism. I mean, look, the racism is, and it's not just against African Americans. There are people who just, only accept themselves or people who look like them. And we must do more to build tolerance, especially when we look at diverse boroughs like Queens, and show the rest of the world how we do things right here. You brought in a good point. While we're on this subject matter, there were multiple performative acts of solidarity, such as police officers taking the knee with protesters, NFL giving public apology. Let's talk about why we need to be worried about it. Do we need to be worried about this symbolic action? Taking a kneel?
Well, taking Yeah, no, look, I think that this is good. This shows that we've made some progress here. Well, but here's the problem. If you look at, the NFL player, Kevin Kaepernick, nobody hired him. So the problem is there. The problem is the symbolic gesture is welcomed and understood, but we have heard these kind of promises in the past, but and I heard of reforms, but nothing had happened. I'm very fortunate. I'm proud to have received the endorsement of the Vulcan Society, which is the Black African American organization within the fire department. They've endorsed me because of the actions I took when I was in the council as chair of the committee. That was an agency, the fire department, were looked at as a very racist, or an agency that didn't look to diversify themselves. And we've come some way, and there's still some ways to go. But they've endorsed me because of the leadership that I took while I was a council member. I'm also proud to be endorsed by the 1180 of the communication workers. They too fought back with discriminatory processes that were happening within the city of New York as it relates to employment. And as I was saying, we're looking at the American dream, and it needs to be alive and real here in Queens. That's true, and I agree with you. It has to be alive and kicking in Queens. It's a place of diversity. You have this melting pot. So it's one of the requirements that we must mingle and then make it work together. But there are other issues. For example, even if you look at the Washington, D.C.'s mayor, and I'm talking about Maral Borough, she is black. She's a mayor. She has put this 30 feet long BLK in front of White House. Yet she funded the police with $45 million. Do you see a controversy or conflict in the action and the statements? But when it comes to Washington, D.C., I'm so focused on Queens here in New York City. I'd have to see the entire budget and whether they were suffering and needed budget cuts. What I want to say to our viewers is public safety is something we cannot take for granted. Mm-hmm. I grew up in a city that was a lot less safe than it is today. In the 1990s, we had a crack epidemic, and we had so much crime. It was tough to open businesses, and so many families were looking to move and raise their families in other communities and outside of the city. And we've come a long way because Queens is safe. And now, when you have hate crimes or incidents where you need police, if we were to totally defund the police department, it would take far too long for help to be on its way. And so while there is areas we can cut spending in a lot of city agencies, the idea of defunding is quite extreme. I agree with you, but New York City's police department yearly budget is $6 billion. Do you think it is overboard? I think that it's overtime spending is overboard, and the same people who are saying let's cut have allowed the spending to spiral out of control. Take, for example, you mentioned the NFL, but how about Yankee Stadium? Every year we're spending like $2.5 million to fund police officers there when Yankee Stadium is making so much money off us here in the city and all the people going there. That they should be able to. We should hold them accountable and make them reimburse New York City for the police that is needed to keep Yankee Stadium safe. Yeah, New York. We're talking about New York City. Police union is really powerful now, and they are to protect themselves only, not to protect. I'm not saying they're not to protect the general population, but there's this fraternity going on. They are protecting each other, and when they fund Governor Cuomo for $600,000 for campaign things, you ought to ask a question: is that a right thing to do? Yeah. Well, let's look at Queens now. There's more than just policing issues at hand, and I hate to move the subject to a different matter, but I have another debate tonight that I have to be on for, and I want to be able to talk about the economy and how important it is to invest in transit, education, and housing. Our families are suffering right now, and COVID poured gasoline on what was an existing fire. And we saw and lost so many loved ones, which was completely unnecessary. COVID hit our city, and we were not prepared for it. And Queens, Elmhurst, Flushing,
in the middle of Queens and many other zip codes within Queens were hardest hit. That's unacceptable. We need to do more to build out hospital beds, to decrease emergency response times so people's lives can be saved. God forbid there's another crisis like COVID. We also need housing. Our families were catching COVID so quickly because too many of us have to live on top of one another. Families double up just to put a roof over their head. We need an aggressive affordable housing plan, and that's something the borough president can make a difference with. And also transportation. In order to build out our borough, we need a significant transportation infrastructure. People are going to need to go back to work, and we need a plan that's going to put them back to work. So that's what you get with the candidacy at hand here. I want to encourage everyone not to forget to vote on Tuesday. If you've gotten an absentee ballot, that is the safest way to vote. Please make sure it gets put in the mail and posted by Tuesday. What are the locations that they can go and take part in voting? They can visit the poll site on Tuesday where they usually vote. Okay. And there's early voting happening this weekend. So Saturday and Sunday is early voting as well. You know, our school districts in Queens are very crowded. Yes. Do you have any plan to work on that? Of course. You know, when I was in the city council, I took office in the most overcrowded school district in the city. And today it is no longer overcrowded. We built out over 6,000 new classroom seats, and some of those schools are the best schools in the entire city. But I really appreciate you having me on the program tonight, and I'm sorry that it's so quick, but I have to get on another Skype call for a debate and with my colleagues. I told them I was going to be late. I told them I couldn't be on at 7. I understand. I understand. Elizabeth Crowley, I wish you all the best. We want to see you do good, and hopefully we will have you back again after the election. Then we can have a longer conversation. Having me on the program again, yes. Of course. I'll certainly good luck. be back. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Bye. প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছিলেন এলিজাবেথ ক্রলি, তার কথা। উনি প্রতিনিধিত্ব করছেন কুইন্সবরো প্রেসিডেন্ট হিসাবে। কিছু প্রশ্ন উনি এড়িয়ে গিয়েছেন, যেটির সদুত্তর উনি দেননি অথবা দিতে চাননি। পলিটিশিয়ানস কি বলবেন? ঠিক আছে, ইটস ওকে। আমার কথা হচ্ছে পলিটিশিয়ানস মাস্ট বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল। আপনারা জানেন 23 জুন প্রাইমারি হচ্ছে। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু গো অ্যান্ড ভোট। ভুলবেন না, ভোট আপনারা দিতে যাবেন, ভোটে অংশ নেবেন। আমরা এই কাজটি যদি একটু সতর্কতার সাথে করি, একটু সাবধানতার সাথে করি এবং একটু রেসপন্সিবল হয়ে করি, আমরা দেখাতে পারবো আমাদের প্রতিনিধি। আপনারা জানেন অনেক বাংলাদেশের প্রতিনিধি রান করছেন, তাদের কথা আমরা অনেকবার বলেছি। দয়া করে যান, ভোট দিন, সেন্সাসে অংশ নিন। আমাদের সাথে পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন অতিথি যোগ দিবেন, কিন্তু কিছু আপডেট আছে আমি যেটা আপনি জানিয়ে রাখতে চাই। ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আপডেট যেটি আমি বলবো সেটা হচ্ছে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, which is controlled by the Democrat, নতুন একটি বিল নিয়ে এসেছেন, unveiled নতুন বিল। তারা $1.6 trillion খরচ করতে চান স্পেন্ডিং। আপনাদের মনে আছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খরচ করতে চান $1 trillion। ডেমোক্রেটরা বলছেন তারা খরচ করতে চান, নতুন যে বিলটি নিয়ে এসেছেন, $1.5 trillion, অর্থাৎ 500 billion মোর। তারা এই বিলটির নাম হচ্ছে মুভিং ফরওয়ার্ড অ্যাক্ট। And this is very important because this is in addition to the $3 trillion যেটি ওনারা হাউস পাশ করে রেখেছেন। যে $3 trillion হিরোজ অ্যাক্ট হাউসে পাশ করেছে, এটি হচ্ছে তার উপর একটি $1.5 trillion ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তারা বলছেন মুভিং ফরওয়ার্ড অ্যাক্ট উইল হ্যাভ দিস থিংস। দেখি কি কি আছে এখানে। 500 billion dedicated for the transportation committee. Some of the অনেক জিনিস আছে, কিন্তু some of the key programs আমি বলছি। 100 billion for public housing. This is important. পরে বলবো কেন। 100 billion for low income schools. 100 billion for broadband internet. 70 billion for clean energy. 25 billion for clean drinking water projects. Republicanরা বলছেন আমরা এটা মানি না। Especially clean energy
এবং গ্রিন মেজারের ক্ষেত্রে এই লেজিসলেশন আমরা দুইটা এগ্রি করি না। তারা আরও বলছেন যে ডেমোক্রেটরা এই বিলটি নিয়ে এসেছে মুভিং ফরওয়ার্ড অ্যাক্ট, আমাদের সাথে কোনো রকম কথাবার্তা না বলে, আমাদের এখানে কোনো ইনপুট দেওয়ার সুযোগ হয়নি। প্রবলেম হচ্ছে বিল নিয়ে আসবে একটি দল, বিলটি উত্থাপন করা হবে, তারপর এটার নেগোসিয়েশন হয়, দ্যাটস ওয়্যার আপনি এগেনস্ট পার্টি হন, নিজের পার্টি হন, আপনি এখানে নেগোসিয়েশন করে আপনার জিনিস তুলে ধরবেন, দ্যাটস দ্য প্রসেস। তো আমি জানি না ইনারা কোন ধরনের পলিটিশিয়ান, তারা সব কিছু বিরোধিতা করেন। একটি বড় কথা জানিয়ে রাখতে চাই, বাট এই বিলের সাথে সেকেন্ড স্টিমুলাস প্যাকেজের অনেক সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই বিলটি পাস হবে কারণ দুই পক্ষই চাচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ করতে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে ইট অ্যাডস জব, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং ইকোনমিকে সচল করে। কাজে আমার মনে হচ্ছে এই বিলটি পাস হয়ে যাবে। আমি বলছিলাম সেকেন্ড স্টিমুলাস চেকের ব্যাপারে। সেনেটর প্যাট টুমি ফ্রম পেনসিলভেনিয়া উনি বলেছেন, প্রথমে বলে নেই কি বলেছেন উনি, কোট, he is completely against a second stimulus check and he says we as a nation need to fiscally responsible আর্থিকভাবে রেসপন্সিবল হওয়া উচিত, and all the stimulus money will need to be borrowed or created by that Americans are going to pay the price for that in the future. উনি আরো বলেছেন the whole theory of lost income is a nonsense. উনি সমালোচনা করে বলেছেন সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসিপিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে স্টিমুলাস চেক। উনি বলছেন সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা পেয়ে থাকে তাদের ইনকামের তো কোনো হেরফের হয়নি, তাদের তো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয়নি কোভিডে, তারা কেন পাবে? রিটায়ারিরা কেন পাবে? দে ডিডন্ট লুজ ইনকাম ইয়েট দে উইল রিসিভ দ্য স্টিমুলাস চেক। দিস ইজ নট রাইট, এটা সঠিক নয়। দিস গাই ইজ সামথিং। এই জন্য জনপ্রতিনিধি যারা নির্বাচন করবেন, আপনারা নির্বাচন চলছে এবং নির্বাচন যেটি হবে প্রাইমারি 23rd, আপনারা আপনাদের প্রতিনিধি ভোট দেবেন। এই ধরনের মানুষ যখন ক্ষমতায় থাকে আপনি জানেন তারা জনবিচ্ছিন্ন, এদের কোনো আইডিয়াই নেই সাধারণ মানুষের প্রতি, এবং তারা কিছু জানে তার কারণ তাদের নিজের অনেক টাকা আছে, তারা বুঝে না। আমি টোটালি ফর ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, ইয়েস, অর্থনৈতিক রেসপন্সিবিলিটি আপনার উপরে, কোনো আর্গুমেন্ট নেই ব্যাপারে, বাট সেনেটর Sami is flawed. এর আর্গুমেন্ট হচ্ছে ফ্লড, একদম মানে অবশ্যই মিথ্যায় ভর্তি না, যুক্তিতে এটা কোনোভাবেই কাজ হয় না, এটা শর্ট সাইডেড। অ্যান্ড কেন বলছি, ইট ইজ ট্রু যে যারা সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম করেন তাদের ইনকামে হেরফের হয়নি। হাউএভার, বিশ্বাস করুন অথবা নাই করুন, রিটায়ারি যারা আছেন, সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা ইনকাম করেন, তাদের আদার সোর্স অফ ইনকাম আছে, 401ks, IRAs, পেনশন, এবং অনেকে রিটায়ারি যারা আছেন সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম পায়, তারা এখনো কাজ করেন, তাদের ইনকাম আছে। কাজে এই কোভিডের কারণে সেই সব ইনকামে হেরফের হয়েছে। ইফ দেয়ার ইজ নো স্টিমুলাস চেক, আপনারা চিন্তা করতে পারেন, এই লোক এইটা বুঝে না। আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন যে স্টিমুলাস চেক যদি না থাকতো আমাদের এই ইকোনমির অবস্থা কোথায় যেত? যারা কাজ হারিয়েছেন 41 মিলিয়ন পিপল, তাদের মধ্যে 20 মিলিয়ন আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন বা 21 মিলিয়ন পাচ্ছেন। তারা যদি এই টাকাটি না পেতেন তারা কিভাবে চলতেন? আজকে তারা বের হচ্ছেন, কিছু কিনছেন, এটা কি সম্ভব হতো? যদি স্টিমুলাস না দেওয়া হয়তো এটার ইম্প্যাক্ট পড়তো স্টক মার্কেটেও। স্টক মার্কেটে যদি ইম্প্যাক্ট পড়তো তাহলে এটা গিয়ে ইম্প্যাক্ট পড়তো এই যে রিটায়ারি ফান্ড, পেনশন ফান্ড, সব কিছুতে এটার ইম্প্যাক্ট পড়তো। এই লোক, দিস গাই ফ্রম পেনসিলভেনিয়া, সেনেটর, what a moron, বুঝে এই নর্মাল জিনিস বুঝে না যে কোম্পানিগুলো স্টক মার্কেটে কাজ করছে তাদের ভ্যালুও কমতো, কারণ স্টিমুলাস না থাকলে স্টক মার্কেট আপনি জানেন নিচে যাওয়া শুরু করছিল। যে এই মুহূর্তে স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে, স্টক জব মার্কেটের কিছু নাম্বার চলে এসেছে, কারণ পিপিপির কারণে স্টক মার্কেট ওয়েন আপ। সো এই ধরনের মানুষ irresponsible to tell you the truth, এদেরকে কোনো মতেই। দর্শক আমার সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন এইসব সমস্ত কথা বলার জন্য বেশ কয়েকজন থাকবে আমার সাথে। এই মুহূর্তে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন জুহাইব চৌধুরী এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সময় করে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য।
আচ্ছা, আপনাদের সাথে কথা বলার আগে আমাদের সাথে আছেন দুজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে, আমি তাদের প্রশ্ন দুটি নিয়ে নিতে চাই। প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্নটি করুন। আরেকটি কথা আমি দর্শকদের বলে রাখতে চাই, আপনাদের ইমিগ্রেশন প্রশ্ন থাকলে প্লিজ তৈরি হন, আমার সাথে কিছুক্ষণ পরে যোগ দেবে ইশরাত সামি, শি ইজ অ্যান ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি। আপনাদের প্রশ্ন নিব, ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন যা যা আছে আপনি প্লিজ তৈরি হন। প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। প্রিয় দর্শক প্লিজ দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি আকরামুজ্জামান বলছি জামাইকা থেকে। বলুন। আমি গত পরশু দিনও একবার কথা বলেছিলাম আপনার সঙ্গে। জি, আমি চিনতে পেরেছি আপনাকে, আপনার প্রশ্নটি করুন। আপনার ওই আমার স্টিমুলাসের ব্যাপারে। জি বলুন। আমি গত 13 এপ্রিল অ্যাপ্লাই করেছিলাম আনএমপ্লয়মেন্টের বিষয়ে। আচ্ছা, আনএমপ্লয়মেন্ট ঠিক মতোই পাচ্ছি, কিন্তু স্টিমুলাসটা পাচ্ছি না। কিন্তু গত 1 মাস যাবত আমার ওই গেট মাই পেমেন্টের ওয়েবসাইটে দেখাইছে যে 1 মে চেক অথবা ডেবিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে আমার বাসার ঠিকানায়, চেক অবলিক ডেবিট কার্ড লেখা। তো এখন পর্যন্ত পেলাম না। এর মধ্যে একবার আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আপনি বলছিলেন ওয়েট করতে, অনেকের লেট হচ্ছে, ডিলে হচ্ছে। জি, তো ওয়েট করতে করতে এখন তো 1 মাস। আচ্ছা, আমি আকরাম সাহেব আপনার প্রথম প্রশ্ন উত্তর দেব। আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আপনি বলছিলেন একটা নাম্বার দিবেন। জি, আপনি আপনার নাম্বারটি কিন্তু কন্ট্রোল, ফোন নাম্বারটা দিতে পারেন নাই মনে হয়। না, আমি আজকে দিয়ে দিব। আপনি দয়া করে আপনার নাম্বারটি কন্ট্রোল রুমে রেখে দিবেন, আমাদের টিম আপনার কাছে কল করে এই নাম্বারটি দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে আমার কাছে হ্যান্ডি নেই। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করুন। ওকে, আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব। প্রিয় দর্শক কে আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আমার আসলে একটা প্রশ্ন ছিল। বলুন। যে প্রশ্নটা হলো, আপনার কাছে এখনো কাজ করছে এবং আরো আপনি যদি স্পিকারে থাকেন আপা, আপনার ফোনটি স্পিকার থেকে তুলে নিন প্লিজ। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ওকে, কোনো কারণে আমরা দর্শক আপনারা যখন ফোন করবেন একটু হেল্প করবেন আমাদের। সেটি হচ্ছে আপনার স্পিকারে থাকলে স্পিকারে রাখবেন না, আর যদি অনেক সময় স্পিকারে রাখলে ঠিক এরকম স্পিকার থাকে, এখানে থাকলে ঠিক আছে, এখানে তাকে কথা বলবেন, এখানে তাকে কথা, এই কথা আমরা অনেক শুনি না অনেক সময় আনফর্চুনেটলি। আমি চাবো আপনাদের প্রশ্নটা নিতে এবং আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে, এবং আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করি এই ব্যাপারটিতে। আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করা, এবং সেটা করতে পারলে আমরা খুব খুশি হই। তো দয়া করে প্লিজ যখন কল করবেন এটি একটি খেয়াল রাখবেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আপনার যদি টেলিভিশন চলতে থাকে টেলিভিশনের সাউন্ডটি কমিয়ে নেবেন। আমাদের সাথে মিজান চৌধুরী আছেন, চলুন মিজান চৌধুরী, তো ওনার সাথে কথা বলে নিই এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমি কথা বলবো। মিজান চৌধুরী আছেন, জুহাইব চৌধুরী আছেন। মিজান চৌধুরী, ইউ আর লুকিং গুড and I can see that you are prepared for today's discussion. I hope so. আচ্ছা, আমি মিজান চৌধুরীকে শুনতে পাচ্ছি না, এটির কি কোনো কারণ আছে? মিজান ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই শুনতে পাচ্ছি এখন। I was going to say thank you, Habib bhai, for inviting us. Really appreciate it. I was listening the way you were interviewing Elizabeth Crowley, the Queen's Borough presidential candidate. I mean, you are awesome, man. I don't know, উনি আমার প্রশ্ন উত্তর দেননি ঠিক মতো। আমি যখনই প্রশ্ন করছিলাম উনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন। আমি মানে সিজন পলিটিশিয়ান। আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে বলুন, কেন আমাদের কমিটির জন্য ভোট দান করাটা, ভোট কেন্দ্রে যে ভোট দেওয়াটা, ভোটের রেজিস্ট্রেশন করাটা কেন এত জরুরি? আমাদের কমিউনিটি, আমি শুধু কুইন্সের কথাই বলবো। কুইন্সে আপনি জানেন যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক লোকজন আছে, তাই না? Queens is one of the most diverse counties in the country, and they say they're like about 140 plus language, people live in Queens County. Now the most important thing, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য কেন এত জরুরি যে ভোট দিতে যাওয়া, রেজিস্ট্রেশন করা এবং সেন্সাসে পার্টিসিপেট করা? কারণ আপনি জানেন যে আমাদের কমিউনিটির কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নাই কোনো ইলেক্টেড অফিসে,
কুইন্স আমি মানে কুইন্সের কথাই বলি, আপনি যদি অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট বলেন, সিটি কাউন্সিল বলেন, অথবা এনি আদার অফিস বলেন, there is no representation, no seat at the table. And that is not good, because we have like hundreds of thousands of people live in Queens, and then we don't have anybody to talk about it. Now, what I have to do is, if I need to get something done, then I have to go to somebody else, explain him what is going on in our community. So then first he need to understand what I'm talking about, right? Because he's not familiar with our situation, not all of them. Then he needs to understand, then he needs to work for it. Now, you can understand the steps, right? And that's why very important, আমাদের community সবাইকে voter registration করতে হবে, আমাদের community সবাইকে ভোট দিতে যেতে হবে. It doesn't matter if anybody you know or not are running for office. Even if you don't know anybody, still go out and vote, because it is very important. আচ্ছা, আমাদের আমি জানি আপনি অ্যান্থনি মিরান্ডার খুব কাছের মানুষ, সেইটাই বলছি। আপনি কেন আপনি অ্যান্থনি মিরান্ডাকে সাপোর্ট করছেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের পদে? Well, so অ্যান্থনি মিরান্ডাকে কেন সাপোর্ট করেছি, এটা হলো যে অ্যান্থনি মিরান্ডার যদি আপনি হিস্ট্রি দেখেন, like for last 30 years he's been fighting for people. He's been fighting for people who need help. আপনি as a chairperson of the Latino Police Association, সে সবসময় মানে আপনার যে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের যারাই আছে তাদেরকে হেল্প করেছে। শুধু লাতিনো না, আপনি অন্যান্য কমিউনিটি যারাই আছে সবাইকে সে হেল্প করেছে। if anybody goes to him, he is there to support. আপনি এই যে আজকে মনে করেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন, do you know how this police association got authorization to open an organization like that? Because of Anthony Miranda, because he fought with the NYPD. He took them to the court because they did not allow them to open an organization like Latino Police Organization. So he took them to the court. They fought with NYPD for months or years, and then it was authorized that, ethnic community can open up the organization. Now that's not only that. I mean, there are all other candidates who are running for office. I like everybody. Some of them I have very good relationship. They're good people. They have done some extensive work for the community. Don't get me wrong. But I think that Anthony Miranda is the only person who's not status quo, who came from working class, who have helped working class. He's been there. When he become Queensboro president, he can go out and help working class people. It's not going to be like the status quo, because majority of the candidates who are running, they have come from other offices. But if you look at their background, I mean, I just heard Elizabeth Crowley, and you told me that আপনি যেটা বললেন যে অনেক কোয়েশ্চেন উনি মানে এড়াইয়া গেছে আপনার, এবং I was listening. এই যে মনে করেন আজকে পুলিশ ডিফান্ডিং বলেন, তারপরে এটা বলেন ওইটা বলেন, আপনি যদি সবার হিস্ট্রি চেক করে দেখেন যারা কুইন্সবরো প্রেসিডেন্সি রান করতেছে, অনেকেই কিন্তু এই যে পুলিশ অর্গানাইজেশন থেকে they got the fundings, right? So a lot of people did that. But I think Anthony Miranda is the only candidate who's for public, and we all should go out and vote for him. আপনি যেটি বলছেন যে পুলিশ ইউনিয়ন থেকে যখন আপনি ফান্ডিং নেন, হ্যাঁ, এন্ড্রু কমও ফান্ডিং নিয়েছেন $6 লাখ গভর্নরিয়াল রানের সময়। দিস ইজ আনবিলিভেবল। I find this very interest of conflicts. তো এই পুলিশ ইউনিয়ন ইজ ভেরি পাওয়ারফুল। এনিওয়ে, আমি অন্য টপিকে এই মুহূর্তে যেতে চাই না, কারণ there are many things we can talk about, especially in current situation, in current light. আমি জানতে চাচ্ছি, বাংলাদেশি যারা আছেন, যারা দেখছেন অনুষ্ঠান, তাদের কি আপনি এই ভোট যেটি হচ্ছে 16 তারিখে 23 তারিখে রাদার, তাদেরকে কি বলবেন? আমি বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে আপনারা যদি মনে করেন যে আমার একটা ভোট দিয়ে আমার কি হবে, এটা কখনো মনে করবেন না। এখন যদি মনে করেন 10,000 মানুষ সবাই যদি এইভাবে মনে করে যে আমার একটা ভোট দিয়ে কি হবে, then 10,000 votes will not be cast, right? So it is very important that আপনি মনে করবেন যে আপনার ভোটটি অত্যন্ত মূল্যবান। এখন I know that because of the coronavirus, not everybody are willing to go to the polling center, but you can do early voting. You can also, I think it's already late to get the ballot in the house, but you can go and vote tomorrow. You can go and vote Sunday, and if you can go and vote on Tuesday, because
you got to remember, this is your power. You don't want to lose that power. Voting is your democratic right. You don't want to lose it. And it's not about this. Vote. No matter vote for the people who you like, who you know. If you don't know somebody, still vote because it's very important and find out. মিজান চৌধুরী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে পরবর্তীতে দেখা হবে এবং কথা হবে। আপনি ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আমরা চলে যাব জোহাইব চৌধুরী, উনি আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে। জোহাইব চৌধুরী, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই শর্ট নোটিসে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। জোহাইব চৌধুরী, উনি হচ্ছেন কমিউনিটি লিডার অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডাইরেক্টর অফ ওয়ান অফ দ্য সিটি এজেন্সিজ, সিটি অফিস রাদার। আপনার কাছে আমি যে আমাদের অনেক ইস্যুর মধ্যে একটি ইস্যু হচ্ছে আমরা বেশ সেন্সাসের ব্যাপার। সেন্সাস যখন আসে আমরা খুব উদাসীন। এই উদাসীনতা আমাদের জন্য কত বড় খারাপ হতে পারে একটু আমাদেরকে বুঝান। So I mean, I should not be preaching to the choir. I have the census myself, and actually I have filled it out recently because I felt the importance of it. But before so many years, when I was younger, I didn't feel the importance of it. But now, it's very important that we get counted as members of the community, because the federal funding also comes because when we get counted. So each of our family members should be on the census. We should account for each one of them, so we're properly accounted. These numbers are accumulated by the federal government, and they do look at it to see where the money needs to go. Correct. Now we have this issue, not make an excuse or like, oh, I forgot, I just couldn't do it. I'll do it for next year. But this comes every 10 years. You have an window of opportunity here to do it. That brings me to the other question of election. What do you think about this, especially in Queens, 23rd? Queens is a very diverse community. I lived in Jamaica Muslim Center itself, actually in the basement when it first was a house in 1985, 86. So I saw the phases going through, and then I lived in Astoria. So I know firsthand the Queens community is very diverse. Our people, our folks have a huge congregation in Jamaica area, in Jackson Heights area, Ozen Park area. All of these areas are populated by our community. And so it is very important that we take part in the political process and make our voices be heard. There's so much funding to be made. The Queens Borough president gets, I think, 18% of the $86 billion budget from the city. So our organizations can get that funding. We can have our folks be promoted in powers of government, so we can have a voice and make effective change. So this is very important for every single one of us to come out and vote. Yeah. Do you know where the centers in Jamaica, especially the vote centers, where the places people could go and vote? Actually, you can look it up online. I specifically don't know where. I know LaGuardia is one of them. But you should be able to go online. I believe it's Posters. Is that the site? If you can share it with the viewers. I mean, I have the text messages where to go, and you can look it up to see where you specifically fall in. But there are some sites that are open. One of them being LaGuardia. But you cannot just go to any site and vote. Okay, Juhaib Choudhury, thank you so much for joining us. I hope you also participate in vote, and we will see you in future. Bye for now. I hope you stay good and healthy. Thank you so much. Thank you for having me. প্রিয় দর্শক, আমাদের নিতে হবে ছোট্ট একটি বিরতি। আমাদের সাথে আমার সাথে আরেকজন দর্শক আছে, কিন্তু আমাদের নিতে হবে ছোট্ট একটি বিরতি। আমি ওনার সাথে বিরতির পর কথা বলবো। আমাদের সাথে পরপরই আমাদের সাথে যোগ দেবেন ইশরাত স্বামী যোগ দেবেন। উনি ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি, এবং উনার প্রশ্ন উনি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিবেন। যারা ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন আছে, আমি কয়েকটি প্রশ্ন অলরেডি দেখছি। দয়া করে আপনারা প্রশ্নটি তৈরি থাকুন, প্রশ্ন নিয়ে চটপট প্রশ্ন করবেন, এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, আপনারা যাবেন না কোথাও।
Right now, New York is experiencing 3 concurrent crises. Crisis of health with COVID-19, the economic crisis of mass unemployment, and the crisis of racism in our systems of law enforcement. These are systemic problems, and I'm proud to have been fighting for systemic solutions. But listen, if we want change, we also got to vote for it. And that's why I'm asking for your vote on June 23rd. I'm Alexandria Ocasio-Cortez, and I approve this message. TBN 24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। নিউ ইয়র্ক থেকে পছন্দের জামা কাপড় ঢাকা কিংবা কলকাতার দামে কিনতে আজই আসুন গো অ্যান্ড গিফট ওয়্যার হাউস। ভালোবাসার আদান প্রদানে সুন্দর হোক বিশ্ব। Hi, I'm Badran Khan. I'm a Democrat, and I'm running in New York's 14th district. As the daughter of a small business owner, I want to bring pragmatism back to the district. I'm against corporate welfare, and I support a permanent basic income of $1,000 a month for all adult citizens. We need a human-centered economy. We need someone who actually lives here. Vote for me on June 23rd, 2020. I'm Badran Khan, and I approve this message. I am the only person from my family who lives in this country, who's about to finish his graduation, who serves in the United States Army. I have no family, but I'm happy to have all of you, many of you, as my friends and family. আমি জয় চৌধুরী, আমি জ্যাকসন হাইট, উডসাইড, ইস্ট এলমাস্ট এবং করোনা থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ইলেকশন করতেছি। আমার ইলেকশন হচ্ছে জুনের 23 তারিখ। 13 তারিখ থেকে আর্লি ভোটিং শুরু হবে। আমার জন্য অবশ্যই ভোট করবেন। I'm Choudhury. I'm running for Congress in Southeast Queens and Nassau. For the past 22 years, our leadership has failed to advocate for us. This year has exposed how vulnerable our communities are and shows that we need policies such as housing as a human right, universal basic income, reparations and police accountability, and economic relief to help after coronavirus. A vote for our campaign is a vote for a working class representative. Fill out your absentee ballot or vote at the polls on June 23rd. I'm Choudhury, and I approve this message. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর স্বাগত জানাচ্ছি। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা দেখছেন দ্য ভিউজ। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন কামাল ভুইয়া। কামাল ভুইয়া, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। উনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান অ্যান্ড ফাউন্ডিং জেনারেল সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ। আশা করি আপনি শুনতে পাচ্ছেন এবং ভালো আছেন। জি ভালো, জি জাযাকাল্লাহ খাইর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আমাদের এখানে চলছে ইলেকশন নিয়ে অনেক, স্পেশালি কুইন্স। আমি কুইন্সের কথা বলছি। আমরা যারা দেখছি শুনছি, আমাদের বাংলাদেশি অনেকে খুব প্রমিসিং আছেন যারা রান করছেন। কুইন্স বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে 2 জন, আজকে এলিজাবেথ ক্রলিকে দেখলেন, অ্যান্থনি মিরান্ডা আনফর্চুনেটলি যোগ দিতে পারেনি আমাদের সাথে। এই যে ইলেকশনের যে ইম্পর্টেন্সটা আমরা অনেকেই বুঝি না, এইটির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি এবং আসলে কি করা উচিত এই ব্যাপারে? আমাদের এই যে জায়গাতে কাজ করার সুযোগ কেমন? Thank you, Habib bhai, for asking me a great questions. That is, we're supposed to be aware of the importance of the elections, that participation of the elections. Bangladesh community is severely lacking to participate in elections, whether it's the primary or general elections. Our turnout are very low. That is why sometimes candidates and various candidates are reluctant to come to us for our help, is because they know that we don't go to the polling centers, we don't vote. So I like to request our brothers and sisters from Bangladesh communities and communities around the Queens that participating in elections is extremely important, because if you don't vote, you have no voice, and if you don't have a voice, your demands is not heard.
So I request everyone in the communities to go and vote, and so your demand can be heard. এই নির্বাচনে আপনার কি কোনো প্রার্থী আছে যেটি আপনি মনে করেন যাকে ভোট দেওয়া উচিত, যদি থাকে সে কে? First, there is a Queensborough president election going on right now, and there is a various candidates that are running, and one of the candidates is very promising for our community and community at large, not only just Bangladesh community at large. He is Anthony Miranda. I just want to give you a few facts about Anthony Miranda, if you allow me, Brother Habib Bhai. He is a retired sergeant from NYPD. He devoted his entire life to help people. Not only that, he was a chief of police at ACS, Administration of Children's Services. He is also a founder, co-founder, and executive chairperson of the National Latino Officers Associations. Not only that, he is not a career politician. He is a fresh from the hood, if I may say, specifically in American way, fresh from the hood. His ideas to bring a change to the communities could be prudent and could be beneficial for us, for the Queens. The other opponents who was running right now, they are 1 time, 2 times, 3 times holding a political positions. They have promised numerous times and numerous occasions of many things, but you have to look at the facts. Have they provided fulfilled their promises? I am from Bangladesh American Advocacy Group. I'm a co-founder of the organization and a general secretary at the time when I founded that. Right now I'm a chairperson. I have asked various times to council members who's running for a Queensborough president that the halal food bill resolution has been proposed to the New York City councils. Are you aware of that? Can I ask for your support? I didn't get a positive answers. They're aware of the situations. So brothers and sisters who is listening to us right now today, that if you cannot get a positive answer from those city council members or holding a position in a public office, what do you expect making him or her a president of the Queens boroughs? Correct. Very thoughtful. খুব সুন্দর করে আপনি বলেছেন। আমরা আশা করব আপনি যারা আপনার কাছে শুনছেন মানুষ তারা বুঝতে পারবেন যে আপনি যে কথাটা বলেছেন যে তাকেই ভোট দেবেন যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, আপনার হয়ে কাজ করবে। কামাল ভুঁইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে আপনার কাছে শুনবো আমরা। আপনি ভালো থাকবেন। Thank you very much, everybody. Thank you. You're welcome. প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন ইশরাত স্বামী। ইশরাত স্বামী, আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি দর্শক আপনাদের বলে রেখেছিলাম আমাদের সাথে ইমিগ্রেশন লয়ার উনি স্বামী যোগ দিয়েছেন। উনাকে আপনারা আগেও দেখেছেন, আজকে উনি থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টাইম। এছাড়া স্বামী আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন এখনই আছে, আমি আপনাকে ফেসবুক থেকে তুলে ধরতে চাই প্রশ্নটি। প্রথমে হচ্ছে তানিয়া তাহসিন, উনি বলছেন I applied for my 2 twin girls and my husband in 2018 May 2nd. I am a U.S. citizen. After 1 year of Department of Homeland Security send me request for evidence last 15 which was 15 August. But Bangladesh now is locked down. What can I do? ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। এখন যেহেতু লকডাউন চলছে, অটোমেটিকলি যে চিঠিগুলো ইস্যু হয়েছে মার্চ থেকে মে পর্যন্ত, ওই চিঠিগুলো জুলাই পর্যন্ত, ওগুলো সবগুলো 60 days এর একটা এক্সটেনশন পাবে। এটা হচ্ছে যে বাই ডিফল্ট ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক। সো যেহেতু বাংলাদেশে লকডাউন, উনি আইদার অর এই দুইটার যে কোনো একটা জিনিস করতে পারে, যে উনি চিঠি লিখে USCIS কে ইনফর্ম করতে পারে যে US এর মতো বাংলাদেশেও লকডাউন চলছে। সো উনি এর বেশি এক্সটেনশন যদি চায়, যে 60 days এর মধ্যে উনি প্রোভাইড করতে যদি না পারে, সেটা যদি ওনার কাছে উনি ফিল করে যে ইটস নট গোয়িং টু হ্যাপেন, দেন উনি আরেকটা এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। বাট বাই ডিফল্ট হি ইজ গেটিং 60 days এক্সটেনশন। সো ওনার যদি ডেট থাকে, উনি বলছে অগাস্ট 15th,
So she's going to get another extension if she requests for one. আচ্ছা, এটি হচ্ছে তার সম্ভাব্য কিন্তু এক্সটেনশনে কোথায় অ্যাপ্লাই করবেন? কারণ অ্যাপ্লাই কি এখানে করতে হবে নাকি ঢাকার এম্বাসিতে করতে হবে? এখানে, কারণ ওনার যে ফার্দার এভিডেন্স রিকোয়েস্ট করেছে সেটা এখানকার অফিস থেকে করে। উনি যেই চিঠিতে উনি পেয়েছে সেই চিঠিতেই অ্যাড্রেস আছে, তাদের কাছেই লিখতে হবে যে আমি ফার্দার এক্সটেনশন চাচ্ছি। আচ্ছা, তো এটি হচ্ছে তার সেলিনা আক্তার যাচ্ছেন, ওনার মা বাবা বাংলাদেশে এখানে এসে ট্যুরে এসেছিলেন এখানে এখন আটকে গেছেন। এখন ওনারা কি করবেন? সম্ভবত টুরিস্ট হিসাবে এসেছিলেন ওরা, এখন আর ফেরত যেতে পারছেন না, তো ওনাদের কি করণীয়? এখন অনেকেই যারা এই সিচুয়েশনে আছে এবং ওনাদের যে পারমিশন দিয়েছিল ইউএসসিএস, সে পারমিশনটা রান আউট হয়ে যাচ্ছে, এরকম যদি হয় তাহলে রানিং পারমিশনের মানে সময়ের মধ্যে ওনারা যেন একটা ভিসা এক্সটেনশনের জন্য একটা অ্যাপ্লাই করে, ওনার স্টেটা এক্সটেন্ড করে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আতাউর রহমান মিলন জি কিছু যোগ করতে চাচ্ছিলেন? যে অনেকেই এরকম আছে যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে কি করবেন। সো এটা ওনাদের জন্য যে যারা নিজেরা করতে চায়, I-539 একটা ফর্ম আছে, ওই ফর্ম টুগেদার উইথ এভিডেন্স দিলে, আর যদি না দিতে পারে এভিডেন্স, জাস্ট ফর্মটা মেল করে দেওয়া হোক উইদিন টাইম, ইউএসসিআইএস ওনাদেরকে ফার্দার এভিডেন্সের জন্য রিকোয়েস্ট করবে লেটার অন। আচ্ছা, আতাউর রহমান মিলন বলছেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনাকে আমি রহমান পেনসিলভেনিয়া থেকে বলছি। আমি আমেরিকান সিটিজেন। আমার ওয়াইফ 2018 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে এসেছেন। আসার পর 2 বছরের জন্য গ্রিন কার্ড পায়। সেই গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই আমি ওনার আবার জন্য অ্যাপ্লাই করি কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য। সেই প্রসেসিংয়ে এখন ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে। আমাদের 6 মাসের একটা বাচ্চা আছে। এখন যখন প্রেগনেন্ট ছিল তখন আমার ওয়েলফেয়ার অফিস থেকে ইন্স্যুরেন্স ছিল, আমার ওয়েলফেয়ারের হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমরা নিয়েছি। এগুলোর কি পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়বে কিনা, আর যদি পরে আমাদের করণীয় কি, দয়া করে জানাবেন। দেখেন, প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য একটা অপশন আছে, ওনারা যদি নেয় এটা পাবলিক চার্জের আন্ডারে পড়বে না, এবং যদি পরে এটা যদি মানে আসলে প্রশ্ন আসে না, কারণ ওনারা এটাকে এক্সেপশন দিয়েছে যারা প্রেগনেন্ট তাদের জন্য। সো হি শুডন্ট ওয়ারি। তাই এই জন্য তার খুব একটা ওয়ারি হওয়ার দরকার নেই। এটা কিন্তু একটা ভালো খবর। যদি প্রেগন্যান্সির 1 ইয়ারের মধ্যে উনি যদি নিয়ে থাকে, শি ইজ ফাইন, এটা পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়বে না। এটা কিন্তু একটা খুব ভালো নিউজ। অনেকেই কিন্তু এই ব্যাপারে বিচলিত। কিন্তু প্রেগন্যান্সি এটা আগে থেকেও ছিল যে ডিউরিং দ্য প্রেগন্যান্সি যদি কেউ নেয়, কারণ তখন অনেকেই অনেক অসুস্থ থাকে, কাজ করার সামর্থ্য থাকে না এবং বিল পে করার ওনার থাকে না, এবিলিটি থাকে না। সো সেই জন্য এই জিনিসটা আগে থেকেই আছে। সো এটা চেঞ্জ হয় না। এটা চেঞ্জ হয়। আমাদের সাথে আছেন অনেক দর্শক, চলুন কয়েকটি ফোন কল আমরা এখনই নিয়ে নিই। প্রিয় দর্শক, আকরাম ভাই আপনার প্রশ্ন কিন্তু আমি ভুলিনি। প্রিয় দর্শক কি আছেন, দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, জি শুনছি। হ্যাঁ হ্যালো, আমি প্যাটারসন থেকে বলছি, নিউ জার্সি। জি, প্রথমে জানাই TVN 24 কর্তৃপক্ষ এবং ভাই ও বোনেরা এবং উপস্থিত ভাই ও বোনের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্ন হাবিব ভাই, জি আমি একটা গ্যাস পাম্পে কাজ করি। তো আমরা যে জরুরি সেবা যারা কাজ করি, আল্লাহর হুকুম আমি এখন পর্যন্ত করোনায় একদিনও অফ নেই নাই, কাজ করছি। কিন্তু কি হয়তো হ্যালো, জি শুনছি, বলুন। হ্যাঁ, কিন্তু রবি ভাই আমরা তো অনেক যারা কাজ করতে পারছে না, পারছে কিনা, আমরা কিন্তু পাইবো কি পাইবো না, এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, জরুরি সেবা যারা কাজ করতেছে তারা কি কিছু পাবে না? আমরা এত জীবনের রিস্ক নিয়ে আমার 2 মেয়ে 1 ছেলে ঘরে রাইখা কাজে গেছি আসছি। আপনারা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়াও কাজ করছেন, জরুরি সেবা যারা কাজ করছেন, আমরা কি কিছু পাবো না? ওই যারা আনন্দ পাইতেছে তারাই তো। এর জন্য আপনাকে ফোন করা। আমি এই ফোনটা আপনার পাইলাম 5 সপ্তাহে। আমি প্রথম কথা হচ্ছে, এখনকার অনুষ্ঠান হয়তো এটা না, কিন্তু আমি বললাম আর কি, আমার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই। আপনার নামটি বলেনি কিন্তু। জিয়াউল হক। প্রথমে জিয়াউল হক। আপনাকে প্রথম আমি খুব দুঃখ প্রকাশ করছি এইটি ব্যাপারে যে আপনাকে 5 সপ্তাহ ওয়েট করতে হয়েছে। এটি প্রথম আপনার প্রশ্ন না, এটি আপনার একটি মন্তব্য এবং কনসার্ন। আপনি বিশ্বাস করুন, আমিও খুব কনসার্ন। এই ব্যাপারটিতে ডিসকাস করব এবং এই ব্যাপারে আমরা আলোকপাত করছি। ধন্যবাদ আপনাকে।
প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। আমি নিজস্ব কইরা আমার একটা ফ্রেন্ডর প্রশ্ন আছে দেন additional $600 per week for আচ্ছা ভাই, আপনাকে একটু কাজ করতে হবে। হ্যালো, প্লিজ শুনুন, একটু কথা শুনুন প্লিজ। আপনি দয়া করে সেলফোনটা স্পিকারে রাখবেন না। বলুন এবার। আচ্ছা, আমরা ওনাকে হারিয়েছি। প্রিয় দর্শক, আমি আবার বলছি, স্পিকারে যখন রাখেন অথবা ব্লুটুথে রাখেন, এটি একটি প্রবলেম তৈরি করে। সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় শুনতে পাই না। আর আপনার প্রশ্নের মাঝখানেও আমাদের একটি প্রশ্ন থাকতে পারে, তো সেটি আমরা চেষ্টা করি আপনাদের কাছে জানার জন্য। আমি যিনি ফোন করেছিলেন নিউজার্সি থেকে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার লাইনটা ড্রপ হয়ে গেছে। আমি জানি অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় আমাদের সাথে অনেক সময় লাইনে আসার জন্য, কিন্তু এরকম হলে আপনি পরবর্তীতে ফোন করে আপনার ফোন নাম্বার এবং নাম রাখবেন। আমাদের টিম আছে এখানে যারা কাজ করছে। ইসরাত স্বামী, আমি এই জিনিসটা আপনার অ্যাটেনশনে আনতে চাই। আপনি নিজেও এসেনশিয়াল ওয়ার্কারের মধ্যে পড়েন অ্যাজ এ লয়ার, কারণ ইউর ওয়ার্কিং প্যান্ডেমিকে থ্রু প্যান্ডেমিক। একটি জিনিস লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে যারা কাজ হারিয়েছেন, আমরা তাদের ব্যাপারে অবশ্যই কনসার্ন, কারণ তাদেরও ফ্যামিলি আছে, তারাও দুর্দশায় পড়েছেন। কেউই কিন্তু আমার মতে কেউই চান না আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে বসে থাকতে, কারণ এটির সাথে আত্মমর্যাদা একটি ব্যাপার জড়িত থাকে এবং নিজের সিকিউরিটি অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপার থাকে। কাজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার, কারণ এটির সাথে আপনার আত্মমর্যাদা, আপনার সিকিউরিটি, আপনার মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথ সবকিছু জড়িত। সেটি নিয়ে একটু পরে আলোচনা করবো, কিন্তু উনি যেটি বললেন এটি একটি কনসার্ন, যে উনি একটি গ্যাস স্টেশনে কাজ করেন। আপনি জানেন গ্যাস স্টেশনে হরেক রকমের মানুষ আছে, প্রচুর মানুষের যাওয়া আসা, তার দুটি বাচ্চা আছে, এই রিস্ক নিয়ে উনি কাজ করছেন। এখনো উনি তেমন কিছুই, অন্যরা যেরকম ঘরে বসে টাকা পাচ্ছেন, উনি সেটি কিছুই অবশ্যই পান নাই, কারণ উনি কাজ হারাননি। এটির ব্যাপারে প্রথমে আপনার মতামতটা শুনবো, তারপরে ওনার রেসপন্স আমার কিছু আছে যেটা আমি যোগ করব। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য হাবিব ভাই। একটা জিনিস হচ্ছে যে প্যান্ডেমিকে যেটা দিয়েছে, একটা স্টেটের তরফ থেকে দিচ্ছে, একটা আমাদের ফেডারেল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা $600 মতো পাচ্ছি, প্লাস স্টেটের যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা পাওয়া যাচ্ছে। যারা আসলে কাজ হারিয়েছে এবং যারা কাজ করতে পারছেন না, তাদের লাইভলিহুডের জন্য এই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যারা আসলে কাজ করছেন, আমরা বুঝতে পারছি যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে লাইফ রিস্ক নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু আপনি কাজ করছেন এবং আপনি একটা পেমেন্ট পাচ্ছেন আপনার কাজের জন্য, পারিশ্রমিকটা। তো প্যান্ডেমিকে যেটা গভর্নমেন্ট, ফেডারেল গভর্নমেন্টে যা দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে বেসিস হচ্ছে আপনি লেবার ডিপার্টমেন্ট, আপনার স্টেটের লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে, তারপরে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ওই অনুদানটা আপনি পাচ্ছেন, দুইটা একসাথে পাচ্ছেন। কিন্তু আরেকটা জিনিস ফেডারেল গভর্নমেন্ট যেটা দিয়েছে $1200 করে, সেটা সবাই পেয়েছে যাদের ইনকামে কোয়ালিফাই করেছে আর কি। সো এটা আপনার কাছে আনফেয়ার মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি ডিটেলসে দেখেন, ইটস নট অ্যাকচুয়ালি আনফেয়ার। যারা কাজ করতে পারছে না, তাদের ফ্যামিলি, তাদের লাইভলিহুড চলার জন্য একটা সামান্য একটা অনুদান গভর্নমেন্ট থেকে পাচ্ছেন, because they are not working. So this is my explanation যে why you are not getting and they are getting. হ্যাঁ, এটি যেটি working. হ্যাঁ, এটি একটু ভালো প্রশ্ন তো উনি করেছেন। সেটি হচ্ছে, আমরা সবসময় ইকুয়ালিটি আর না, ইকুয়ালিটি এবং অসমতা এবং সমতার কথা বলি। এই প্যান্ডেমিকে কিছুটা হলেও অসমতা দেখেছি। আমি সবসময় আপনাদের কথা বলি এবং আপনার TVN24 আপনাদের কথা বলে, TVN20 আপনাদের পাশে থাকে। জিয়াউল ভাই, আমি একটা ছোট কথা বলবো, গুড গাইজ ফিনিশ লাস্ট, এই কথাটা আমি বিশ্বাসী না। আপনি আপনার কাজ করে যান, আপনি আপনার সফলতা পাবেন এবং ভালোভাবে পাবেন। হ্যাঁ, হিরোজ অ্যাক্টে কিছু আছে এসেনশিয়াল ওয়ার্কার জন্য, সেখান থেকে অবশ্যই একটি ফান্ড থাকবে। আমি আশা করছি, আমি ওখানে চোখ রাখছি যে ওখান থেকে আপনাদের জন্য যারা আছেন এসেনশিয়াল ওয়ার্কার, যারা জীবন বাজি নিয়ে কাজ করেছেন, তারা কিছু পাবেন। আমি খুব আশাবাদী এই ব্যাপারে, দেখা যাক কি হয়। সামনের সপ্তাহে এরকম কিছু নতুন বিল্ড আপ থাকবে। প্রিয় দর্শক কে আছেন, দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, জি শুনছি, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হচ্ছে মেধাস।
আমি ফোন করতেছি কেন, আমি সেলফ এমপ্লয়েড ছিলাম, আমি বাচ্চাদের পড়াইতাম, টিউটরিং একটা বিজনেস ছিল, লাইক শুরু হয়েছিল লাইক ওয়ার্ড অফ মাউথ। আমি কয়েকটা বাচ্চাদের পড়াইতাম, তারপর ওরা ভালো গ্রেড করেছিল, তারপর বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু এটার জন্য মানে প্যান্ডেমিকের জন্য মানে আমার পুরো মানে সোর্স অফ ইনকাম এখান থেকে ছিল আমার মানে শেষ। তাই জন্য আমি আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করেছি PUA, কিন্তু ওদের ফোন করলাম স্ট্যাটাস জানার ব্যাপারে, কিন্তু ওরা বলে যে ওদের সিস্টেম ডাউন, তাই জন্য বুঝতেছিলাম মানে কি ব্যাপারটা। আচ্ছা, কোন স্টেটটি? আর কিছু পাই না এখন পর্যন্ত। কোন স্টেট? হ্যালো, হ্যাঁ, আপনি কোন স্টেটে থাকেন? আপনার অনেক একো হচ্ছে, আমি মানে আমিও একো শুনছি, কিন্তু আপনি একটু দয়া করে বলুন কোন স্টেটে? আমি কোন স্টেটে? আমি নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্ক, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার প্রশ্ন উত্তর দিব, ধন্যবাদ। আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব। প্রিয় দর্শক কি আছেন, দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। ওকে, প্রিয় দর্শক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি ভার্জিনিয়া থেকে নূর বলছিলাম। জি, আমি অ্যাপ্লাই করছি আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য, সেটা এপ্রিলের 22 তারিখ, কিন্তু এই পর্যন্ত আমি সার্টিফাই করে যাচ্ছি, আমি কোনো পেমেন্ট পাচ্ছি না। আচ্ছা, এখন আমি কি করব? ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ। ইসা স্বামী, চলুন আমরা শেষ প্রশ্ন থেকে শুরু করি। ভার্জিনিয়া থেকে আমাদের নূর ভাই ফোন করেছিলেন, উনি জানতে চাচ্ছিলেন এপ্রিলের 22 তারিখে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন, উইকলি সার্টিফিকেশনও করে যাচ্ছেন, এখন উনি কি করবেন? যদি উনি যদি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে থাকেন, তাহলে উনি অনলাইনের ওনার যে ইনবক্সে উনি মেসেজ পাঠিয়ে একটা ইনকোয়ারি করতে পারেন, এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে যে উনি ফোন করতে পারেন, যদিও ফোন টেকস লঙ্গার টাইম, কিন্তু পাওয়া যায়। সো যদি আর্লি ইন দ্য মর্নিং অথবা লেটার অন ইন দ্য ইভিনিং এ করে, তাহলে ফোন ওয়েটিংটা কম থাকে। সো হি ক্যান ট্রাই দ্যাট দোজ টাইম, বাট হি ইজ গোইং টু গেট ইট, হি ইজ গোইং টু গেট ইট। আচ্ছা, আমাদের ভাই যে ফোন করেছিলেন টিউটরিং কাজ করতেন, উনাকে কি বলবেন? ওনার প্রশ্নটা আসলে আমি শুনতে পারিনি। ওনার প্রশ্নটা আসলে উনি মানে টিউটরিং করেন, কিন্তু স্মল আকারে বিজনেস আকারে শুরু হয়ে গিয়েছিল সেটি, অনেক বাচ্চাদের উনি পড়াতেন, কিন্তু এই প্যান্ডেমিকের কারণে তো এখন সেটি নেই। তো উনি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করেছেন, কিন্তু উনি কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন না এখনো লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে। উনিও লেবার ডিপার্টমেন্টকে আইদার ফোন করে, ইমেলের মাধ্যমে অথবা চিঠি লিখে উনি বলতে পারেন যে কখন উনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং ওয়েদার উনি মনে হয় সেলফ এমপ্লয়েড এর পর্যায়ে পড়বেন ওনার এটা। সো সেলফ এমপ্লয়েডদের কেসগুলোতে একটু ডিলে হচ্ছে এবং ডিফিকাল্টি, ওরা আরো অনেক ডকুমেন্ট চায়, এবং যদি আপনি সময় মতো ডকুমেন্টটা না দেন তাহলে আপনার কেসটা ডিনাইও করে। সো এই ক্ষেত্রে অনেকেই আছে যারা চিঠিটা হয়তো সময় মতো পান না হাতে এবং পরে চিঠিটা পান, তাদের ক্ষেত্রে বলছি আপনি যখনই চিঠিটা পাবেন সাথে সাথে তাদেরকে ফোন করবেন। ফোনে যদি না পান, আপনি চিঠি লিখবেন যে আমি এত তারিখে চিঠি পেয়েছি, আপনারা এত তারিখে পাঠিয়েছেন, আপনার টাইম পার হয়ে যাওয়ার পরে আমি চিঠিটা হাতে পেয়েছি, সো আমি এটাকে এভাবে রেসপন্ড করতেছি। সো এটা হচ্ছে রিকনসিডারেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করা যদি ডিনাই করে কাউকে। আচ্ছা, আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, খুব দ্রুত, আমাদের হাতের সময় একেবারেই কম। মাহবুব চৌধুরী F4 ভিসা ক্যাটাগরিতে বেনিফিশিয়ারি, 2টি ছেলে, 2007-এ আন্ডার এজ ছিল, এখন তাদের বয়স যেহেতু 21-এর উপরে হয়ে গেছে, বেশি হয়ে গেছে, এই ক্ষেত্রে কি করণীয়? তাদের ওয়েলকাম লেটার আসছে লাস্ট নভেম্বরে। এখন আমি মনে করছি এটা ব্রাদার সিস্টারের জন্য উনি অ্যাপ্লাই করেছে, যারা বাচ্চাগুলো ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, এইজড আউট হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আপনি চাইল্ড CSPA যেটা আছে সেই অ্যাক্টের আন্ডারে বাচ্চাগুলো হয়তো কোয়ালিফাই করবে স্টিল। সো এটা আপনাকে দেখতে হবে আপনি কখন অ্যাপ্রুভড হয়েছে, আপনি কখন অ্যাপ্লাই করেছেন, কখন কেসটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, এই ডেটগুলো আমার জরুরি দেখার জন্য যে বাচ্চাগুলো এক্স্যাক্টলি কোয়ালিফাই করবে কিনা CSP এর আন্ডারে। ইসরাত স্বামী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যৎ আপনার
আচ্ছা, আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন, যেটি আমাদের নিয়ে নেওয়া উচিত। চলুন সেই প্রশ্ন নিয়ে, প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে নাম বলে প্রশ্নটি করুন। জি, আমি জামাইকা থেকে ফাতেমা বলছি। বলুন। এবং আমার দুটি কোশ্চেন। বলুন। একটা হচ্ছে আমি 4 সিবলিং ক্যাটাগরিতে সিবলিংস অ্যাপ্লাই করেছি ইমিগ্রেশনে, এবং আমার বোনদের ওয়েলকাম লেটার এবং এফিডেভিট সবকিছুই চলে এসেছে। কিন্তু এই পর্যায়ে এখন প্যান্ডামিকে আমি যেহেতু কাজ নেই, জব নেই, আমি কি এখন কোনো পাবলিক চার্জ খেতে পারি? এবং এটা কি কোনো ভিসা পেতে বা কোনো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার বোনদের কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে কিনা? আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্ন। এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে আমি থাকি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে। আমি কি নিউ ইয়র্ক সিটি ছাড়া অন্য কোনো সিটি বা স্টেট থেকে লেবার ডিপার্টমেন্টে কি আনএমপ্লয়মেন্ট বা প্যান্ডামিক কোনো বেনিফিট বা এই ধরনের কোনো কিছুতে আবেদন করতে পারি? আপনার প্রশ্নটি একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট তো নিউ ইয়র্কে থাকেন, নিউ ইয়র্কে কাজ করেছেন, এখানে ফাইল করাটাই মানে ঠিক হবে, কিন্তু আপনি অন্য স্টেটে কেন ফাইল করার চেষ্টা করছেন? না, আমার একজন উনি করেছেন, তাই আমি জানতে চাচ্ছি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে। উনি কি এই ব্যাপারে যোগ্য হবেন? আচ্ছা, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের সাথে আরেকটি প্রশ্ন ছিল, সেটি হচ্ছে আপনি হয়তো মেডিকেলের কথা বলছেন, যেটি অন্য স্টেটে আবেদন করতে চান, সেটি বলছেন? না, আমি এখানে থাকি, এখানে আবেদন করেছি বেনিফিটের জন্য, মেডিকেয়ার এবং সব ধরনের পাবলিক চার্জে। কিন্তু এখন কি আমি অন্য কোনো স্টেট থেকে সেম পাবলিক চার্জ বা সেম কোনো আবেদন বা প্যান্ডামিক বেনিফিট বা প্যান্ডামিক আনএমপ্লয়মেন্ট এই ধরনের কি কোনো আবেদন করার যোগ্য হতে পারে কিনা? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বুঝতে পারছি। এসে স্বামী, চলুন ওনার প্রথম প্রশ্নটি উত্তর দিই। হাবিব ভাই, আমার পুরো ক্লিয়ার না প্রশ্নটা, কারণ একটু ইকো হয়ে ভেঙে ভেঙে আসতেছিল। তো উনি F4 ওনার ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন। এখন ওনার প্রশ্ন হচ্ছে, উনি তো এই মুহূর্তে কাজ নেই, সেক্ষেত্রে উনি আনএমপ্লয়মেন্ট নিচ্ছেন অথবা অন্যান্য সহায়তাও নিচ্ছেন, এটি কি পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়বে কিনা, অথবা উনার এই অ্যাপ্লিকেশনের উপরে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে কিনা? হ্যাঁ, আনএমপ্লয়মেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন কাজ করেন, আপনার কাজের জায়গাতে এমপ্লয়ার একটা ইন্স্যুরেন্স পে করে আপনার জন্য। সো আনএমপ্লয়মেন্ট নেওয়াটা এটা পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়বে না, আনএমপ্লয়মেন্টটা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার যদি পাবলিক অন্য কোনো কিছু আপনি নেন, ফর এক্সাম্পল মেডিকেল বেনিফিট মেডিকেলে অথবা অন্য কোনো জিনিসে, তখন এটা পাবলিক চার্জের হিসাবে গণ্য হতে পারে। ইট ডিপেন্ড অন কেস বাই কেস বেসিসে আর কি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যেহেতু এখন প্যান্ডেমিক আছে, এটার জন্য একটা লিওয়ে, একটা এক্সকিউজ সবাইকে দেয়া হতে পারে আমরা মনে করছি আর কি ফিউচারে, কারণ এখনো তো সময় আসে নাই, এ ধরনের কেসগুলো এখন আমরা ডিল করছি না। সেজন্য বলছি যে পাবলিক চার্জ ইটস নট গুড ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশন, কারণ সরকার দেখবে যে আপনি এখনই পাবলিক চার্জ নিচ্ছেন এবং আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যখন আসবে তারাও হয়তো নিতে পারে, এই জন্য আপনার ভিসা ডিনাইয়ের একটা চান্স থাকে। সো যদি সম্ভব হয় না নিয়ে আপনি সার্ভাইভ করতে পারেন, ট্রাই করেন, কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ নট গোয়িং টু বি আ পাবলিক চার্জ, সো ইউ ক্যান টেক আনএমপ্লয়মেন্ট। আচ্ছা, আর উনি যেটি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন, ওনার প্রশ্ন আমি একটু খুব দ্রুত দিয়ে দিই, সেটি হচ্ছে, আপনি যখন নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকবেন, আপনি এখানে কাজ করবেন, আপনার যেই পাবলিক যেই সুবিধা নিতে হতে পারে যদিও, সেই ক্ষেত্রে এটি এখানে করাই ভালো। আরেকটি কথা আপনার জানা উচিত, সেটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি কিন্তু অনেক লিবারাল, অনেক সহজ অনেক কিছু পাওয়া। আপনি যখনই অন্য স্টেটে যেটি করার চেষ্টা করবেন, আপনাকে কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন এবং কাগজপত্রের সম্মুখীন হতে হবে, যেটি অনেকেই যারা করেছেন জানেন। তো এটি খুব একটা, আমি এটা এক্সপার্ট না এই ব্যাপারে, আমি প্রথমে স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু আমি যতদূর জানি নিউ ইয়র্ক সিটির মতো লিবারাল সিটি বা স্টেট খুব কমই আছে। যদি এখান থেকে কোনো কিছু না পেয়ে থাকেন, অন্য কোথা থেকে পাওয়াটা হবে অনেক দুরূহ। এটি অনেকেই যারা করেছেন তাদের কাছে আপনি জেনে নেবেন। এছাড়া স্বামী, আপনাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি ভালো থাকবেন, ভবিষ্যতে দেখা হবে আপনার সাথে। ধন্যবাদ TVN 24 কে।
দর্শক, অনুষ্ঠানটি শেষ করব আজকে ফ্রাইডে। দেখা হবে আপনাদের সাথে রাত 10টা অনুষ্ঠানে টিভি অ্যানালিসিস অবশ্যই দেখা হবে আগামী সোমবার। কিন্তু শেষ করার আগে আমি কিছু বলতে চাই, যেটি গত কিছু ধরে আপনি দেখছেন ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার্স, এক্সেসিভ পুলিশ ফোর্স, আমি শিওর আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন, শুনেছেন, অংশ না ইচ্ছা হলেও এটির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সমস্যাটা কোথায় এটা কেউ বুঝতে চান না, অথবা অনেকে মনে করেন এই সমস্যাটা আসলে সমাধানের যোগ্যই না, শুধু সময় নষ্ট, এই ব্যাপারে চিন্তা করার দরকার নেই, যে যার মতো থাকুক। আরেকটি কারণ হতে পারে, অনেকে বলেন যে ক্যাপিটালিজম এরকম হবেই। চলুন দেখি আমরা এই ডাটগুলো কানেক্ট করতে পারি কিনা। আপনারা মনে অনেকেই জানেন যে ক্যাপিটালিজমের শুরু যখন এটি এসেছে উইথ গ্রেট প্রমিসেস ফর হিউম্যান রেস। আপনারা জানেন ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, ফিউডালিজম, সামন্তবাদ, যেটি মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, বলেছেন এটির দরকার নেই, দরকার ক্যাপিটালিজম। কেন? ইট উইল ব্রিং লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি। আমেরিকানরা এখানে they thought the same, তারাও একই চিন্তা করেছেন। they revolted against the British feudalism. আপনাদের অনেকেই জানেন তখন কিং জর্জ III উনি ছিলেন দ্য কিং। আপনারা অনেকে জানেন ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে কিছু জিনিস বলা আছে, লাইফ, লিবার্টি, দ্য পারস্যুট অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক সিস্টেম। ইটস এ প্রমিস। কিন্তু আপনারা যদি একটু ডিপ দেখেন, আপনারা দেখবেন যে আমেরিকাতে আমরা সবসময় ইকুয়াল পারস্যুট অফ হ্যাপিনেস, ইকুয়াল কান্ট্রি, ইউ ক্যান ডু, আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, যে কেউ হতে পারেন। এদেশে 600 বিলিয়নিয়ার আছেন, যাদের অর্থের পরিমাণ হাফ অব দ্য আমেরিকা, অর্ধেক আমেরিকান জনগণের যে পয়সা আছে তার চেয়ে বেশি। তাহলে ইকুয়ালিটি আসলো কোত্থেকে? কোম্পানিজ লাইক অ্যামাজন $0 দিয়েছেন ফেডারেল ট্যাক্সে, ওকে, $0 দিয়েছেন ফেডারেল ট্যাক্সে। সো ইকুয়ালিটিটা আপনি পাবেন কোথা থেকে? ধরুন আপনার 2টি বাচ্চা আছে, দুজনকে পার্কে নিয়ে গেলেন, 2টি আইসক্রিম কিনলেন, একজনকে দিয়ে দিলেন 2টি, আরেকজনকে দিলেন নাথিং, কিছু না, নান, 0। কিছুক্ষণ পরে আপনি আসলেন, এসে দেখলেন যার কাছে কিছু দেওয়া হয়নি, অনেক কান্নাকাটি করছেন, আপনি একটি কোন আইসক্রিম নিয়ে তাকে দিলেন, অর্ধেক খাওয়া। যার হাতে 2টি ছিল সেটিও নিয়ে নিল, না, দিস ইজ মাইন, না, এটা আমার, আমি দিব না। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন কি ধরনের ট্রামা তার সারা জীবনের জন্য তৈরি করেছেন আপনি? দিস ইজ ইনইকুয়ালিটি। এইটি হচ্ছে এখন। সামনের সপ্তাহে দেখা হবে দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে, আগামী সোমবার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। দেখা হবে রাত 10টায় দ্য অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে। শুভরাত্রি। TVN 24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। mfor24.com. সবাই নিরাপদে থাকুন। Hi, my name is Anthony Miranda. I'm a Democrat running for Queens Borough President. Up with politics as usual. I'm married and raising my family of 3 boys here in Queens.